主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。感谢主，今天下午我们可以再见面，还是通过网络。我们要预备我们的心，我们要献上我们的敬拜赞美，我们要一起来唱哈利路亚。我们要来敬拜我们的神，因为他配得我们的敬拜，因为他配得我们的赞美。我们也献上我们的敬拜，哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主，我们来敬拜他，我们来荣耀他的名。唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚。唱哈利路亚，赞美主，唱哈利路亚，唱哈利路亚，我们来荣耀他的名。哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，唱哈利路亚，赞美主。我们要低头来祷告。哈利路亚！我们在天上的父，感谢你给我们的一切看顾。现在我们来到你的面前，主我的神啊，我要一心称赞你，我们要赞美你，荣耀你的名。我们相信，在赞美中你来到我们面前，你的到来带给我们解脱和喜悦。愿天父你带领我们的崇拜，从开始到末了。奉主耶稣基督的名，我们祈求祷告，阿门。哈利路亚，感谢赞美主。主内弟兄姐妹们，我们相信，当我们赞美、敬拜我们的神，用我们全心全意的心，我们相信我们可以得到主的平安喜乐。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们全心全意来敬拜他。我们拍手来唱哈利路亚，赞美我主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美我主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美我主，赞美我主。哈利路亚，赞美我主。
我们相信，当我们赞美他的时候，他与我们同在。接下来，我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱一首歌，一生一世。哈利路亚！一生一世，我们要住在主的面前，因为我们相信，在他里面，我们可以得到平安。哈利路亚！耶和华是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？耶和华是我的盾牌，耶和华是我的高台，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？有一件事，我在心中，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他荣美。有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。我是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？耶和华是我的盾牌，耶和华是我的高台，耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他荣美。有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，求他的面。主耶稣，我们谢谢你，你拯救了我们，主啊！
所以我们害怕了什么？主啊，主啊，世界很多困难，很多困苦，但是我们不要害怕，因为我们相信我们敬拜的神是奇妙伟大的神，因为你是我们的力量，因为你是我们的盾牌，你是我们的高台。主啊，我们要一生一生要住在你的殿中。主啊，现在我们需要来寻求你。主啊，哈利路亚，我们来敬拜他，我们来荣耀他的名。哈利路亚，哈利路亚，Glory， 哈利路亚，感谢你主啊，我们寻求你，因为你是活着的神。主啊，我们不要害怕，虽然在世界有很多困难，我们相信你能够帮助我们每个人。哈利路亚，我们也敬拜你。主啊，我们献上我们的感恩。哈利路亚，我们要在场有一件事，有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一生住在耶和华的殿中，这样他荣美。有一件事，我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一生住在耶和华的殿中，寻求他的面。就是一生一生住在耶和华的殿中，寻求他的面。哈利路亚，感谢赞美你主啊，主啊，感谢你主啊，感谢你主，感谢你主啊，我们要一生一生住在你的殿中，因为在你的殿中我们可以得到平安喜乐。主啊，现在我们寻求你的荣耀，我们要寻求，我们要听你的声音。主啊，打开我们的心，打开我们的耳朵。主啊，因为我们相信你的话语是我们脚前的灯，路上的光。感谢你主啊，你的话语能给我们喜乐，能给我们力量，我们可以战胜的。主啊，我们一切的问题。感谢你主，感谢你主啊，求你恩膏你今天的仆人要分享你的话语，求你恩膏他，祝福他。主啊，感谢你主啊，我们要安静坐下来，来领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。 Selamat bertemu lagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. 我们主内的弟兄姐妹很欢喜，我们又能够在会面。 Sangat berbahagia saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berbagi kembali bersama-sama kepada saudara-saudara sekalian. 非常得福，因为我能够一起分享跟弟兄姐妹。 Dan pada kesempatan kali ini
Mari kita berbicara tentang setia untuk tetap rajin bekerja walaupun kepada kita hanya diberikan oleh Tuhan modal yang jumlahnya sedikit. 这次我的讲题就是说，虽然我们被赐的不太多，但是我们要仍然忠心，仍然勤劳的做主工。 Salah satu alasan mengapa saya ingin memberikan beberapa hal tentang setia di dalam perkara yang kecil adalah karena di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa kawan-kawan saya yang menghubungi saya mengatakan bahwa saya sudah mengumpulkan banyak tetapi sekarang karena pandemi ini maka tinggal hanya sedikit saja yang saya punya. 为什么我在这个文艺的这个时代呢，我要讲这一些呢？因为我的朋友有的说，他从以前已经记了很多，但是现在只剩下一点点。 Dan saya mengerti dan saya memahami betapa menyakitkan di dalam hati kalau kita sudah capek-capek berlelah mengumpulkan banyak tetapi karena musibah, karena pandemi, karena krisis ekonomi maka yang tersisa hanya tinggal sedikit saja. 我非常了解，我也明白，如果我们已经积了很多呢，但是令我们伤心的呢，因为这一切这个意外的事情，而且经济衰退的事情，现在我们只是剩下一点点。 Waktu saya bertanya kepada salah seorang senior rohani saya di gereja, dia mengatakan hal seperti ini kepada saya. 我曾经问一位长辈，在我们的教会的信徒呢，他这样的对我说。 Marilah kita menghargai apa yang masih kita miliki sampai sekarang ini, yang masih diberikan oleh Tuhan, dan kita melupakan apa yang sudah hilang dari apa yang pernah kita miliki. 我们就是在这个时候，我们要非常的感恩。虽然我们现在剩下的只是一点点，我们也不要把一切我们拥有的以前这么多的，我们要把它忘掉。 Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menghargai apa yang kita lakukan untuk modal kita yang sedikit, asal kita menghasilkan keuntungan untuk pekerjaan Tuhan. 神这样的告诉我们呢，他很欢喜的，虽然我们只是做小小的工作，但是我们有得力为主工。 Mari kita mulai dengan membaca ayat pokok kita di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. 我们打开马太福音第25章21节。 Tuhan itu berkata, engkau telah setia di dalam perkara yang kecil. Dalam arti engkau telah setia meski kepadamu cuma diberikan modal yang jumlahnya sedikit saja. 这主人说：“你这有良善有忠心的仆人，就是说，他忠心虽然在小小的事上， Oleh karena engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 因为你在不多的事上有忠心呢，我就把许多事派你管理。” Apa artinya? Kalau kita terbukti setia melayani Tuhan di dalam perkara-perkara yang kecil, yang remeh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk mengerjakan perkara yang jauh lebih besar. 什么意思呢？就是说，如果我们有证据，已经做了小小的事，忠心的做呢，那么神呢就把大事交给我们管理。 Dan untuk hal itu saya ingin membagikan kepada saudara-saudara sekalian 4 prinsip bagaimana kita harus tetap setia di dalam perkara yang kecil. 所以我要跟大家分享的有4件重要的事，就是说我们在小小的事上仍然忠心。 Hal yang pertama atau prinsip yang pertama untuk kita ingat dan kita camkan baik-baik agar supaya kita tetap setia di dalam perkara yang kecil adalah 第一个原则，好让我们仍然忠心在小的事上。
Meskipun yang dipercayakan kepada kita hanya sedikit atau kecil saja jumlahnya, tetapi usahakanlah untuk tetap menghasilkan laba yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. 虽然我们被赐下的小小的一点本，但是我们尽心尽力的，我们要争取到我们能够把最好的利益做主公。 Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20. Apakah yang dikatakan oleh hamba yang baik yang memperoleh 5 talenta kepercayaan daripada tuannya. 我们看一看，在马太福音第25章20节那里告诉我们，这个忠心的仆人他做了些什么？他得着5000。 Hamba itu berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta. 那5000银子的仆人又带着那另外的5000来说：“主啊，你交给我5000的银子，请看我又赚了5000。” Apa yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa besar atau kecilnya modal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 神要的不是在于他给我们的本是大或者小呢，但是多少他交给我们呢？所以这个完全是要我们怎样做下去。 Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita menghasilkan laba, memperoleh keuntungan dari setiap modal yang Dia investasikan di dalam hidup kita masing-masing. 这叫神所喜悦的呢，就是说他交给我们的呢，我们怎样去投资，或者我们怎样去赚回来，他赐给我们的。 Jadi daripada kita menyesali apa yang sudah hilang dari dalam kehidupan kita, apa yang mungkin dahulu kita telah kumpulkan dengan bersusah payah, tetapi dengan adanya krisis, dengan adanya pandemi ini, maka tinggal sedikit yang kita punya. Mari kita bersyukur dan mari kita berusaha dengan apapun juga yang ada, yang masih kita miliki di tangan kita saat ini. 我们不要一直想到我们很大的士气，因为这个瘟疫跟这个经济的衰退，但是我们要谢恩，我们现在剩下的这个小部分。 Mari bersama-sama kita bawa laba, keuntungan, hasil pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Apa yang masih kita bisa kerjakan pada saat ini. 来，我们把这神教给我们的赚回或者得这些利呢，怎样使神喜悦？ Prinsip kedua yang harus kita camkan baik-baik untuk kita bisa bersyukur dan rajin berusaha meskipun cuma perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita adalah 第二个原则就是我们要忠心，争取能够勤劳的做主公，虽然我们只是得着的一些小。 perhatikanlah prioritas kehidupan kita masing-masing. 我们要注意，我们在生活里最重要的是什么？ Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kisah yang terkenal dan mungkin sudah sering kita dengar dan kita baca. 我们打开列王之上17章13跟14节，这个我们也许已经读过很多次。 Kisah tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. 就是以利亚先知跟撒拉法的寡妇。 Pada saat itu Nabi Elia berkata kepada janda di Sarfat ini, perbuatlah seperti yang kau katakan, buatkanlah, masaklah roti itu sesuai dengan jumlah tepung dan minyak sedikit yang kau miliki itu. 以赛亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼，拿来给我。” Tetapi ada satu kata-kata yang mungkin kita juga sudah pahami bersama,
Hal ini merupakan satu permintaan yang aneh dari seorang Nabi Elia. 但是我们也大概了解有一个实际从以赛亚先知说出来的，对我们是一个好像惊奇的。 Nabi Elia berkata, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. 以赛亚先知说：“只要先为我做一个小饼，拿来给我。” Dan baru kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 然后为你和你的儿子做饼。 Padahal janda di Sarfat itu sudah mengatakan kepada Elia, tepung dan minyak yang saya miliki ini cuma tinggal sedikit. 1 kali memasak roti saja, maka itulah makanan terakhir dan saya beserta dengan anak saya tinggal menunggu mati saja. 其实这个撒拉法的寡妇呢，已经对以赛亚先知说，她只是剩下一点点的面，跟要做这个饼和油，因为他们吃了这个之后呢，他们就要死。 Bagaimana mungkin seorang Nabi Elia meminta terlebih dahulu sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang janda Sarfat dan anaknya ini buat dirinya terlebih dahulu. 怎样以赛亚先知他能够说出口，先要求这个撒拉法的妇人呢，为他牺牲这个寡妇最重要剩下的这个事物。 Dari sebuah khotbah yang pernah saya dengar, ini adalah masalah penentuan prioritas kehidupan kita masing-masing. 在一个讲道里面，我听到的就是说，这是我们决定哪一件事为我们在生活里最重要的。 Apa artinya? 什么意思？ Prioritaskanlah terlebih dahulu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih daripada nafkah untuk diri kita sendiri. Maka engkau akan diberkati, engkau akan tetap hidup, engkau akan tetap dapat menikmati makanan dan juga kemenangan melewati masa-masa kelaparan dan kesusahan yang seperti apapun juga. 就是意思说，我们要先把主攻为重要。 然后我们才去找生活呢，因为我们面对了种种的问题，而且在这个经济衰退的时代之下呢，神必祝福我们。 Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14, Nabi Elia menjamin kehidupan janda Sarfat itu dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. 这在14节那里，这个以赛亚先知呢，他保障这个妇人的这个寡妇的生活之下，因为神的话呢是奇妙。 Nabi Elia berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini bukan firman dari Elia, ini adalah firman Tuhan Allah Israel. Kalau engkau melakukan seperti yang aku minta, maka tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan kembali hujan bagi bumi ini. Engkau dan anakmu akan tetap hidup dan terjamin hidupmu. Karena engkau telah belajar melakukan firman Tuhan dari perkara yang kecil yang engkau miliki di dalam tanganmu. 那么以赛亚先知就说，这个不是以赛亚所说的，是因为耶和华以色列的神如此说：担内的面必不减少，瓶里的油并不却短，直到耶和华使已临到在地上的日子。就是说，如果我们愿意把我们拥有的小小的呢交托给神呢，那么神呢肯定会保障我们的生活。 Jangan pernah remehkan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. 我们千万不要小看主的应许在我们的每一个人的生活里。
Kalau kita dengan setulus hati, walaupun cuma perkara yang kecil yang mungkin dianggap orang tidak berarti, tapi kita mengerjakan itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan dengan setulus hati, Tuhan akan menjamin sampai masa krisis ini lewat, sampai pandemi ini lewat, saudara tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. 所以我们不要千万小看小小的事情，虽然人们看到这一些小事是没有意思，但是如果我们诚恳的做下去，忠心的好好做下去，神一定保护我们，保障我们度过这一切难关。 Hal ketiga yang harus kita camkan dan harus kita perhatikan baik-baik pada waktu kita cuma merasa memiliki modal yang kecil saja di dalam hidup kita adalah 在第三个原则就是说，当我们只是剩下一点点的本，在这个情况之下呢， meskipun kecil, meskipun sedikit, upayakanlah untuk memberdayakan itu, mengerjakan itu, untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dalam pekerjaan Tuhan. Dan jangan pendam, jangan kuburkan hal yang sedikit yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita itu. 所以我们要争取到，我们要精心的能够把这个小小的本交给我们的呢，好好的赚回来，我们不要把它买占起来。 Kepada satu hamba yang diberikan hanya satu talenta, kesalahan dari hamba ini adalah dia memendam, dia menguburkan talenta yang Tuhannya berikan dan tidak memberdayakan, tidak menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Tuhannya itu. 这领受到1000银子的仆人呢，他所犯的错误就是说，他没有好好的使用这个主人交给他的呢，但是把它买占起来。就是说，如果我们有什么神祝福我们的恩赐呢，我们不好好的用，买占起来，就好像这个没有智慧的仆人。 Perhatikan di dalam Matius 25 ayat 25 alasan daripada si hamba yang diberikan satu talenta itu. 请注意，这个领受1000银子的仆人，他找的理由是什么？ Karena itu aku takut terhadap perintah tuannya yang dianggap tidak masuk akal dan sangat kejam baginya itu. 就是因为他害怕他的这个诱饵的这个主人，他就是说他害怕他的主人， Dan dia pergi menyembunyikan, menguburkan satu talenta yang Tuhan berikan itu di dalam tanah. 那么他就把那1000银子主人交给他的呢，就埋葬在地里。 Hal yang tragis di dalam hidup kita bukan karena kita cuma diberikan satu talenta, tetapi karena kita tidak mau bekerja untuk memberdayakan supaya satu talenta itu bisa menjadi 2 talenta. 最悲哀的，在我们的生活里呢，就是说我们不要好好的使用这个1000银子交给我们的呢，好让我们能够赚回变成2000银子。 Jadi meskipun cuma sedikit yang kita punya, jangan pendam, jangan kuburkan talenta yang kita punya. Berdayakan, hasilkan keuntungan demi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. 所以虽然我们得着的一点点，我们不要把它埋葬起来，我们要争取怎样赚回来，为了给神这个利益。 Hal yang keempat, hal yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, walaupun kita hanya memiliki sedikit saja modal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah 第4个原则就是最后的一个原则，就是虽然神赐给我们的小小的本，我们应当仍然勤劳的做，因为 meskipun sedikit, asal kita memberikan itu kepada Tuhan untuk diberdayakan bagi keuntungan pekerjaan Tuhan, hasilnya tidak pernah akan sia-sia. 虽然只是一点小小的本，但是如果我们能够做出这个主功呢，为主做下去呢，这一切的效果呢，不会突然的。 Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-41 di sana dituliskan, 在马可福音第9章41节这么说：
Aku, Yesus Kristus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air saja, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. 光因你们是属于基督，给你们一杯水喝的。我实在告诉你们，他不能不得尝试。 Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, meskipun sedikit yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, tapi kalau itu tulus kita kerjakan untuk pelayanan kita kepada Tuhan, tidak pernah akan kehilangan upah dari Tuhan. 我们凡人给神的是什么？虽然是微小的呢，只要我们是诚恳的交托给主呢的，这一切是我们应当所做的。 Oleh karena itu, sebagai penutup daripada sharing saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengatakan jangan menyesali apa yang sudah hilang di dalam kehidupan kita. 所以结束我的这个分享呢，就是说，我们从来不要后悔我们所做的， Tetapi mulai melihat meskipun hanya sedikit yang masih ada di dalam tangan kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita hasilkan buat pekerjaan Tuhan dari yang sedikit yang kita miliki pada saat ini. 所以我们要看一看到底我们拥有在手里的是这么微小的什么，我们能够争取到，我们能够赚到，使得到神的事业。 Kiranya Allah Roh Kudus memberitahukan kepada kita masing-masing. Dia menunjukkan apa yang masih ada pada kita, yang Dia ingin agar kita serahkan, untuk kita kerjakan, untuk kita berdayakan buat kebesaran dan kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan di bumi ini. 但主圣灵呢，能够打开，给我们明白了解，我们应当付出的是什么呢？为了荣耀他。 Mari kita berdoa bersama-sama. 来，我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣基督， Engkau adalah Allah yang maha baik. 你是善良的神， Engkau selalu memberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami masing-masing. 你每一次都赐给我们，我们能够吸收的，我们能够做到的。 Meskipun mungkin cuma tinggal sedikit yang kami miliki pada saat ini ya Tuhan. 也许只剩下一小小的，现在我们有的。 Tetapi kami mau dengan kerelaan hati untuk mengerjakan itu bagi pekerjaan Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kami bagi pekerjaan Tuhan. Untuk menghasilkan laba, keuntungan bagi kemuliaan Tuhan. 那么我们以诚恳的心呢，就交托给神。虽然这微小的，我们要争取到，我们能够赚为神的利益。 Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami penghiburan supaya kami tidak menyesali apa yang pernah kami miliki dan sekarang telah hilang dari dalam kehidupan kami. 所以主啊，你安慰我们，不要后悔我们失去的，因为现在已经没有在我们的生活里。 Tetapi dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus, kami mulai bersemangat untuk bekerja meskipun dengan modal yang tinggal sedikit yang kami miliki pada saat ini. 所以主这个时候，主给我们有喜乐和平安，好让我们再有精神，能够进行，给我们能够生下来的来做出。 Oleh karena itu, 因此， marilah bersama-sama kita menaikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan. 因此我们要同心的把一切都归回给神。 Kiranya berkat daripada Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， pertolongan kasih dan juga penyertaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, 主耶稣的帮助、同在和慈爱， juga penghiburan, hikmat, dan juga penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang begitu mengasihi kita. 主圣灵给我们的智慧跟安慰，已经给我们这么疼爱我们的神。 Kiranya menyertai kita, memberkati kita, dan melimpah-limpahkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. 常与我们众人同在，也丰盛的祝福我们。 Mulai
sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. 从今开始，直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣圣名的祈求， kita semua berkata 一起说 Amin. 阿门。 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 赞美主，主耶稣基督祝福我们每一位。